सब तो पहली गल तो यह है कि दुनिया के फलसफे ते पंजाबी दुनिया के फलसफे की तारीख पंजाबी जी किताब मैं लिखी सी जिहदे उत्तों मैं ए सीरीज़ कर रहा हैं वो किताब छप गई है लाहौर तो वो किताब तनिजन तो तुहानूं मिल सकती है। पिछली वारी असी मुसलमान फलसफियां ते गल मुकाई सी ते अज असी मॉडर्न फलसफा जिहड़ा यूरोपी लहंदे का फलसफा है वो तो शुरू करांगे, क्योंकि जो आम तौर पर फलसफे की गल की जाती है तो उसका मतलब मगरबी फलसफा या लहंदे का फलसफा ही होंदा है। तो इसलिए असी अज उहदे च गल करांगे तो उसका पहला फिलासफर जिहड़ा है वो रेने डेकार्ट है। इस तो पहले कि मैं डेकार्ट ते गल करा, मैं कुछ मगरबी फलसफे के पिछोकड़ ते भी गल करना चाहुंदा है, क्योंकि आम तौर के उत्ते जिहड़ा फलसफा है वो 16वीं सदी तो अगे मगरब विच यानी लहंदे विच ही लिखिया गया है। तो ये बहुत सारे लोगों नूं और यूरोपियां नूं खास तौर पर यह भुलेखा सी कि शायद उन्हां दी नस्ल की सोच बहुत अगुई है, इस वास्ते ये जिहड़े सारे नवे विचार ने ये यूरोप विच जिहड़े ने वो लोग लिख रहे ने और बाकी जगह ते नहीं लिखिया गया। हेगल जिहड़ा है वो बहुत सारे इलाकिਆਂ नूं गैर तारीखी भी कहता है जिन्हां दी तारीख कोई नहीं। ये बड़ा भुलेखा सी और इस वजह तो इनू आम तौर के उत्ते बहुत सारे फलसफी इस वजह तो नस्ल परस्त भी सन कि वो समझते सन कि सिर्फ सोच जी है यूरोपियां विच है, बाकियां विच नहीं है। लेकिन हकीकत ये हैगी है कि यूरोप विच जिहड़ी है वो 16वीं सदी तो और समझ लो 14वीं 15वीं सदी तो लिखना शुरू हुए तो 16वीं सदी तो अगे जिहड़ी है वो फलसफा जिहड़ा लिखिया गया। इस तो पहले जिहड़े फलसफे सन वो यानी मतलब 16वीं सदी 15वीं 16वीं सदी तो जदों यूरोप का समाज जिहड़ा है वो कारोबारी ट्रेडिंग ते अगे जाके सरमायादारी ते कारखानेदारी दे विच ढलिया तो इसलिए उत्थे फलसफा जिहड़ा है नवा फलसफा वो लिखिया गया। जिहड़ी बाकी दुनिया सी जिवें लै लो तुसी सब तो वड्डे मुल्क चीन या हिंदुस्तान सन वो अजे जरी दौर के विच ही रह रहे सन, एग्रीकल्चरल पीरियड के विच ही रह रहे सन। एग्रीकल्चरल पीरियड के विच जिहड़ा फलसफे पैदा हो सकते सन वो उत्थे पैदा हो चुके सन, जिन्हां दा असी चीन ते बरे सगीर ते पंजाब के फलसफियां दे विच पिछलियां किस्तां दे विच जिक्र कर चुके हैं। लेकिन ये है कि वो फलसफे जिहड़े ने वो अगे ना वधे, क्योंकि जिहड़ी समाज सीगा हिंदुस्तान ते चीन दे विच वो ते तुसी समझ लो कि 20वीं 21वीं सदी तक भी जिहड़ा है वो वाई बीजी का समाज रहा, एग्रीकल्चर समाज रहा। तो एग्रीकल्चर समाज दियां अपनियां लिमिटेशन सन। मसला ये रहा कि 2-2.5 हज़ार साल बरे सगीर दे विच ते चीन दे विच ये निज़ाम रहा और मेरा जिहड़ा जिस तक ख्याल है वो ये है कि ये चीन और हिंदुस्तान दे विच इस वास्ते रहा कि इत्थे जमीन और वाही बीजी जिहड़ी है वो इन्नी हुंदी सी कि ये इत्थों की जिहड़ी आबादी सी उहदा ढिड पालदी सी और उन्होंने उस तो बाहर निकलन की लोड़ नहीं सी पैंदी, नवीं चीज़ां लभण की लोड़ नहीं सी पैंदी। इस वास्ते तुसी वेखदे हो कि चीन और खास तौर पर बरे सगीर ने बाहर दुनिया के उत्ते हमले नहीं किए, क्योंकि कोई उन्होंने नालों ज़्यादा अमीर जगह है नहीं सी जिन्हों अपने कब्जे च करके कोई फायदा लेंदे। उन्होंने कोल आपू खाण पीण नूं सब कुछ है सी और मेरा ख्याल है कि इस वास्ते ही 18वीं सदी तक भी जिहड़ा है वो बरे सगीर हिंदुस्तान पंजाब ते चीन जिहड़े ने ये यूरोप नालों ज़्यादा अमीर सन। इत्थे फीकस जिहड़ी आमदनी सी यूरोप नालों 18वीं सदी तक वो बहुत अगे सी, पर ये इत्थे चूंकि
ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜ਼ਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਦੀਆਂ ਚੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਲਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਫਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲਸਫਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਰਬਾਂ ਔਰ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਹੋਈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਤਰਜਮਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਰਸਤੂ, ਅਫਲਾਤੂਨ ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਕਲੀਅਤ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੀ ਸਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਮਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਤੇ ਦੂਸਰੀ BC ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਬੜੀ ਚਿਰ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾਅਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ YBG ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਾਰਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਚੀਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਫਲਸਫੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਰੇਨੇ ਡੇਕਾਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰੇਨੇ ਡੇਕਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 1596 ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ 1650 ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 16ਵੀਂ ਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰੇਨੇ ਡੇਕਾਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਜਦੀਦ ਫਲਸਫੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫਲਸਫੀ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਫਲਸਫਾ ਲਿਖਿਆ।
ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪਛੂਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਰ ਈਵਨ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਕਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਲਸਫੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸੂਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਖੀਰ ਇਹਨੇ ਮੁਕਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਸੱਦਿਆ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਮੂਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚਲਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਸਫੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਕਾਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਕੂਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਂ। I think therefore I am। ਇਹਦੀ ਮੰਤਕ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੇਕਾਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਗਿਓਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੰਤਕ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਣਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਔਰ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਈ ਐਮ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲੀ ਦਲੀਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧੜ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਉਹਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਧੜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਜਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਕਾਰਡ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਡਾਰਵਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਂਝੀ ਜਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਂਝੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਾਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਖਿਆਲੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੀਕਰ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੁਫਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਲੀਲੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ, ਡਿਕਾਰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਧੜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਡਿਕਾਰਟੀ ਦੌਰ ਯਾਨੀ ਡਿਕਾਰਟਸ ਡੂਅਲਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਡੂਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੋਹਰੇਪਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਉਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਡਿਕਾਰਟੀ ਢੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡਿਕਾਰਟਸ ਮੈਥਡ। ਅੱਛਾ, ਡਿਕਾਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਲਮ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਤੇ 2 4 ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਮ। ਦੂਜੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕਤੀ ਜਾਂ ਐਡਵੈਂਟੇਸ਼ੀਅਸ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਢ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡਿਕਾਰਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੀ ਸਨ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਬ ਦੇ ਫਲਸਫੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਫਲਸਫੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਫਲਸਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਖੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਬੂਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਦੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਲਾਮਹਦੂਦ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਮਹਦੂਦ ਹਸਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਪ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਬਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਮਹਦੂਦ ਨੇ, ਲਾਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਲਾਮਹਦੂਦੀਅਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਹਦੂਦ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਡਿਕਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਧੜ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਨਸਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈਨਲ ਗਦੂਦ ਦੇ ਯਾਨੀ ਪਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗਦੂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸੱਟ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਾਰਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਮਾਦੀਅਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਮਾਦੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਸਾਇੰਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਇਨਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੜ੍ਹਮਾਦੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਾਰਟ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਾਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਲਸਫੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਾਢ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲਸਫੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਰੱਬਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੱਬਾਨੀਅਤ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਾਰਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਗਨੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਪਛਾਣਦਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖੇੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ
ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ੀ ਤੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਾਰਟ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਟੂਰਿੰਗ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਡਿਕਾਰਟ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਤਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ੀ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹਯਾਤਿਆਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੀ ਨੇ ਔਰ ਲਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ 0 ਤੇ 1 ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡਿਕਾਰਟ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਇੰਸੀ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੇਰ ਧੁਨੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਵਣ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨ, ਸਿਤਾਰੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਦਰਖਤ ਸਭ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸਤੂ ਫਸਟ ਕਾਜ਼ ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਡਿਕਾਰਟ ਨੇ ਮਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਮਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ। ਪਹਿਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਖੇੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਸਦੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਖੇੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਕਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਿਵੇਂ ਖਿਡੌਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਡਿਕਾਰਟ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਵੀ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ਊਰ ਨਾਲ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਕਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਫਲਸਫੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।